Good afternoon, children. So, this is your Lalita ma'am. Today I am here in front of you with the topic of polymers. Okay, so polymers is a very big chapter, very important chapter. Okay, so I am going to discuss some important points from the topic of polymers. Okay, this is going to be a big chapter, but still I try to cover this all the points which are there in this in one video. Okay, and objective or numericals whichever are there, previous year questions, PYQs, whatever are there, I am going to cover in another video, but you will be getting with the same day. Okay, like it is going to be, I think, day 38, okay, or 37. Okay, so you will get two videos with the same day. Okay, I may upload them in different days, but both considered to be one video only. Okay, so without any delay, let us start the concept of polymers. So you all know that polymers are heavy molecules, giant molecules, చాలా పెద్ద పెద్ద molecules in which single monomer units are joined together to form giant molecule, and that process is called as polymerization. మీకు అందరికీ తెలుసు, చిన్నప్పుడు కూడా చదివే ఉంటారు. పాలీ మీన్స్ మెనీ, ఓకే, మర్స్ మీన్స్ పార్ట్స్. ఓకే, సో సింగిల్ మోనోమర్ యూనిట్స్, మోనో అంటే సింగిల్ యూనిట్స్ అన్నీ జాయిన్ అయ్యి ఒక పెద్ద జైంట్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయిందనుకోండి, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ పాలిమర్స్. ఓకేనా, లైక్ సపోజ్ సిమిలర్ యూనిట్స్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ యూనిట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సిమిలర్ యూనిట్స్ మనం జాయిన్ చేసామనుకోండి, సపోజ్ యూ వాంట్ టు మేక్ అ గార్లాండ్. ఓకేనా, ఒక గార్లాండ్ తయారు చేయాలనుకుంటే మీరు అన్నీ ఏం చేస్తారు, బీడ్స్ అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీరు జాయిన్ చేస్తారు. జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫార్మ్స్ వన్ గార్లాండ్, అంతా కలిపి ఒక గార్లాండ్, ఒక దండ కింద తయారవుతుంది. సో అలాంటి జైంట్ స్ట్రక్చర్ని పాలిమర్ అంటారు. ఇలా సింగిల్గా జాయిన్ చేసే యూనిట్స్ని మోనోమర్ యూనిట్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఆ ప్రాసెస్ అంతటినీ కలిపి పాలిమరైజేషన్ అంటారు. ఓకేనా, సో పాలీ అంటే మెనీ, మర్స్ అంటే పార్ట్స్. ఓకే, సో పాలిమర్ ఈజ్ అ giant molecule. Okay, so polymer is a giant molecule which is formed by the combination of single repeated units. Okay, giant molecule formed by the combination of single repeated units. Okay, now so this is the definition for polymers. So now you are going to learn about types of polymers or classification of polymers. So there are 4 types of classifications are there for polymers. 4 types. First one is based on the origin or source. Okay, source ni batti types of polymers ఉంటాయి. Okay, based on structure, కొన్ని పాలిమర్స్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకుని కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్, అంటే ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్. ఓకేనా, లైక్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్, డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఫోర్త్ టైప్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మోడ్ ఆఫ్ పాలిమరైజేషన్, అంటే మెథడ్ ఇన్ విచ్ దే కంబైన్. ఓకే, సో 4 మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. నౌ ఈచ్ మెథడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ డీటెయిల్. Now look at this, based on origin. First category is what? Based on origin or source. Okay, there are 3 types of polymers. Based on origin or source, 3 types of polymers are there: natural, semi-synthetic, synthetic. Okay, now natural polymers, semi-synthetic polymers, synthetic polymers. So natural polymers, for them best examples are what? Protein molecules, proteins, cellulose. You all know that cellulose is a kind of plant fiber. Okay na, plants lo cellulose అనేది ఒక ఫైబరస్ మెటీరియల్ లాంటిది ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా పాలీగ్లూకోజ్నే మనం సెల్యులోజ్ అంటాం. గ్లూకోజ్ n నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ జాయిన్ అయితే వచ్చే జాయింట్ మాలిక్యూల్ సెల్యులోజ్ అనమాట.
ఓకే, సో సెల్యులోజ్. స్టార్చ్ మీకు తెలుసు అందరికీ, స్టార్చ్ మీకు బాగా ఐడియా ఉంది కదా. స్టార్చ్ ఈజ్ అ జైంట్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ న్యాచురల్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దీస్. Next, look at the second type of polymers. Okay, semi-synthetic polymers. So what are semi-synthetic polymers? Means derivatives of cellulose. Cellulose derivatives anni comes under semi-synthetic polymers. Cellulose acetate oka example, nylon. Cellulose acetate ante nylon. Cellulose nitrate or nitrocellulose. idoka second example for what? Semi-synthetic polymers. Okay na. Alage థర్డ్ కేటగిరీ చూడండి, సింథటిక్ పాలిమర్స్. సో సింథటిక్ పాలిమర్స్లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి పాలిథీన్. ఓకేనా, మనం పాలిథీన్ కవర్స్ చూస్తాం కదా, పాలిథీన్. నైలాన్ 6,6 అండ్ సింథటిక్ రబ్బర్ బ్యూనా N ఆర్ బ్యూనా S. దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ సింథటిక్ పాలిమర్స్. సో నౌ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ వన్. సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, అవేంటవి? లీనియర్ పాలిమర్స్, బ్రాంచ్డ్ చైన్ పాలిమర్స్ ఆర్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్. ఓకేనా, లీనియర్ అంటే స్ట్రైట్ చైన్ స్ట్రక్చర్స్, లీనియర్ పాలిమర్స్. ఓకేనా, అంటే దే ఆర్ లింక్డ్ లైన్ టు లైన్ విత్ ఈచ్ అదర్, లింక్డ్. ఓకే, లీనియర్ పాలిమర్స్. సో అలాంటి వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? నైలాన్, పాలిథీన్, పాలియస్టర్. బ్రాంచ్డ్ చైన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ గ్లైకోజన్, LDPE, స్టార్చ్. అండ్ క్రాస్ లింక్డ్ ఫర్ దెమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ బేకలైట్, మెలామైన్ అండ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రెసిన్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, now look at this. Based on the intermolecular forces, again they are classified into 5 types: elastomers, fibers, thermoplastics, plasticizers and thermosetting plastics. 5 types. About them let us learn one by one. Now look at this. First type are what? Elastomers. Okay, elastomers అనేవి ఏంటంటే దే ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్ బై వీక్ వాన్ డర్ వాల్స్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. ఓకేనా, వీక్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయన్నమాట. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాచురల్ రబ్బర్. న్యాచురల్ రబ్బర్ కమ్స్ అండర్ ఎలాస్టోమర్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఈజ్ వాట్? ఫైబర్స్. ఫైబర్స్లో ఏముంటాయంటే స్ట్రాంగ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి. లైక్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది, లేకపోతే డైపోల్ ఇంటరాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫైబర్స్ యూ నో నైలాన్ 66. ఓకే, అండ్ డెక్రాన్, సిల్క్, ఆల్ దీస్ ఆర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? ఫైబర్స్. Now look at third type, thermoplastics. Thermoplastics are the type of plastics which can be made soft on heating. అంటే మీరు ఈజీగా మౌల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి, అంటే హీట్ చేస్తే వెంటనే కరిగిపోతాయి. ఓకే, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? థర్మోప్లాస్టిక్స్. ది కెన్ బి మౌల్డెడ్ టు ఎనీ షేప్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ పాలిథీన్. పాలిథీన్ కవర్స్ మీకు తెలుసు, పాలిథీన్, పాలీస్టైరీన్, టెరిలీన్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ థర్మోప్లాస్టిక్స్. ఓకే, నౌ సీ దట్ ప్లాస్టిసైజర్స్. ప్లాస్టిసైజర్స్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ నాట్ మచ్ హార్డ్, దే డు నాట్ సాఫెన్ మచ్ ఆన్ హీటింగ్. ఓకేనా, హీట్ చేస్తే ఈజీగా సాఫ్ట్గా అయిపోవు. ఓకే, అండ్ దే కెన్ బి మేడ్ సాఫ్ట్ బై యాడింగ్ సర్టెన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా, ఒక సర్టెన్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు సాఫ్ట్గా అవుతాయి, లేకపోతే హార్డ్గానే ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీవీసీ. పీవీసీ కెన్ బి మేడ్ సాఫ్ట్ బై యాడింగ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ డై-N-బ్యూటైల్ ఫ్థాలేట్. ఓకేనా, డై-N-బ్యూటైల్ ఫ్థాలేట్. ఇట్స్ అ ప్లాస్టిసైజర్. ఓకే, ఇంకా అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, డై-ఆల్కైల్ ఫ్థాలేట్ అండ్ క్రిసైల్ ఫ్థాలేట్. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో ప్లాస్టిసైజర్స్ ఐడెంటిఫై చేయమని 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఓకే, అప్పుడు మీరు అట్లీస్ట్ ఈ 3 నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మోస్ట్లీ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చిన ప్రకారంగా చూస్తే N-బ్యూటైల్ ఫ్థాలేట్, డై-ఆల్కైల్ ఫ్థాలేట్, ఓకే, క్రిసైల్ ఫ్థాలేట్. దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ప్లాస్టిసైజర్స్. ఓకే,
Now look at the fifth one, thermosetting plastics. క్రాస్ లింకింగ్ ఏజెంట్స్ ఇవేమంటే క్రాస్ లింకింగ్ పాలిమర్స్ అనమాట, చాలా హార్డ్గా ఉంటాయి అండ్ యూ కెనాట్ మేక్ దెమ్ సాఫ్ట్, ఓకే, బై ఈవెన్ హీటింగ్ ఆల్సో. మీరు హీట్ చేసినా అవి కెనాట్ బి మేడ్ సాఫ్ట్ ఆన్ హీటింగ్, పర్మనెంట్లీ రిజిడ్, అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఆ బాండ్స్ అయితే బ్రేక్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట. ఇవి కూడా నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్. అసలు ఎర్త్ లోపల మనం బర్రీ చేసేసినా కూడా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ 400 to 500 years ఆల్సో దే కెనాట్ బి డిగ్రేడబుల్, అంటే సాయిల్లో మిక్స్ అవ్వవు అనమాట. ఓకే, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ థర్మోసెట్టింగ్ పాలిమర్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? బేకలైట్, ఓకే, మెలామైన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ రెసిన్స్. ఓకే, వీటిలన్నిటి గురించి ఎలా పాలిమరైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అన్నది కూడా మనము ఈ వీడియోలో చూస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్? థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్స్. నెక్స్ట్ విల్ సీ అబౌట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్స్. మనకి మెయిన్గా 2 టైప్స్ ఉంటాయి, అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ ఒకటి, కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్ ఒకటి. ఓకే, ఈ పాయింట్స్ నేను చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్తో డిస్కస్ చేస్తాను. మీరు వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియో, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ లెట్ us go with addition polymerization. అందులో ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పాలీఈథీన్, అది ఒకసారి చూద్దాం మనం. మీకు అందరికీ తెలుసు ఈథీన్ ఈజ్ C double bond C and 4 H's are bonded by single bond. ఇది సింగిల్ మోనోమర్ యూనిట్ ఆఫ్ ఈథీన్. ఓకే, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇట్లాంటివి n నెంబర్ ఆఫ్ ఈథీన్స్ వీఆర్ టేకింగ్. ఓకేనా, ఇక్కడ n వేసుకోవాలి, n నెంబర్ ఆఫ్ ఈథీన్స్. ఓకే, ఇఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఈథీన్స్, ఇక్కడ కనిపిస్తుందో లేదో మీకు, n నెంబర్ ఆఫ్ ఈథీన్స్ వీఆర్ మేకింగ్ దెమ్ టు జాయిన్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఓకే, సో అదేమిటవుతుంది? ఇట్ ఫార్మ్స్ లైక్ అ బిగ్ జైంట్ మాలిక్యూల్ ఆన్ పాలిమరైజేషన్. ఓకేనా, ఆన్ పాలిమరైజేషన్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ అ జైంట్ మాలిక్యూల్. ఓకే, ఆ జైంట్ మాలిక్యూల్ రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఈ సికి మధ్యలో ఉండే డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, ఇట్ టర్న్స్ టు సింగిల్ బాండ్. ఓకే, ఆల్ 4 H's విల్ బి దేర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, హైడ్రోజన్స్ అన్నీ అలానే ఉంటాయి. ఓకే, సో మీరు రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక పెద్ద బ్రాకెట్ వేసుకొని 2 సైడ్స్లోని చైన్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి 2 డాషెస్ పెట్టుకొని కింద n రాసుకోవాలి. ఓకేనా, n. ఓకేనా, ఇక్కడ కింద n రాసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మోనోమర్ యూనిట్ అన్నట్టు. లైక్ దట్ n నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ ఆర్ జాయిండ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ జైంట్ మాలిక్యూల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ పాలీఈథీన్. ఇప్పుడు ఇదేంటిది? పాలీఈథీన్ అనమాట, విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాలిథీన్. ఓకే, సో అలాగే ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. ఇలా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను, మీరు కేర్ఫుల్గా స్లోగా రాసుకుంటూ వాచ్ చేస్తే, నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ వాచ్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము, పీవీసీ. పీవీసీ అంటే ఏంటి? పాలీవినైల్ క్లోరైడ్. ఓకేనా, పాలీవినైల్ క్లోరైడ్. ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఇది కూడా అంతే. ఫస్ట్ మనం ఏం చూసుకోవాలి? ఫస్ట్ వినైల్ క్లోరైడ్ తీసుకోవాలి. వినైల్ క్లోరైడ్కి ఫార్ములా ఏంటి? ఓకేనా, ఇదే ఈథీన్లో ఒక H ఒక క్లోరిన్ మాలిక్యూల్తో రిప్లేస్ అయితే దాన్నే వినైల్ క్లోరైడ్ అంటారు. ఓకేనా, అంటే వినైల్ క్లోరైడ్కి ఫార్ములా ఏంటి? C డబుల్ బాండ్ C, 4 H's ఉంటాయి. ఈథీన్లో అయితే 4 హైడ్రోజన్సే ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ మనము ఒక హైడ్రోజన్ని క్లోరిన్తో రిప్లేస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ని క్లోరిన్తో రిప్లేస్ చేస్తే వచ్చే కాంపౌండ్ని వినైల్ క్లోరైడ్ అంటారు. ఓకే, ఈథీనైల్ క్లోరైడ్. ఓకేనా, ఐయుపాక్ నేమ్ వస్తే ఏమవుతుంది? ఈథీనైల్ క్లోరైడ్. ఓకే, లైక్ దట్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఈథీనైల్ క్లోరైడ్స్ ఆర్ జాయిండ్ టుగెదర్. ఓకే, n నెంబర్ ఆఫ్ ఈథీనైల్ క్లోరైడ్స్, అన్నీ హెచ్లే, ఒక్కటే హైడ్రోజన్, ఒకటే క్లోరిన్. ఓకే, ఇలాంటివి n నెంబర్ వినైల్ క్లోరైడ్స్ జాయిన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఆన్ పాలిమరైజేషన్, ఈ యారో మీద పాలిమరైజేషన్, ఆన్ పాలిమరైజేషన్ అని రాసుకోవాలి ఇక్కడ రాసినట్టు. ఓకే, ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు
ఓకే, మనం రిప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలని చెప్పాను. డబల్ బాండ్ బ్రేక్స్ డౌన్ టు సింగిల్ బాండ్, అన్నీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేయాలి. 3 హైడ్రోజన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అండ్ 1 క్లోరిన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, ఇది మనకి ఫామ్ అయిన పాలిమర్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇటొక డాష్ పెట్టి కిందన ఎన్ పెట్టాలి. ఓకేనా, ఇదేంటి, ఇది మనం రిప్రజెంటేషన్ అనమాట. ఇటొక డాష్ ఇటొక లైన్ పెట్టేము అంటే అలాంటివి ఇంకా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అని మీనింగ్ అనమాట. ఓకే, అండ్ డౌన్ ఎన్ రిప్రజెంట్స్ లైక్ దట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ ఆర్ జాయిండ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ అ జైంట్ మాలిక్యూల్. ఓకే, సో ఇది వినైల్ క్లోరైడ్ అయింది. ఓకే, ఆన్ పాలిమరైజేషన్ ఇట్ గివ్స్ వినైల్ క్లోరైడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎడిషన్ పాలిమరైజేషన్, వినైల్ క్లోరైడ్. ఇంకా నేను చాలా ఎగ్జాంపుల్స్, ఇంకొక 3-4 ఎగ్జాంపుల్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓపిక్గా మీరు స్కిప్ చేయకుండా చక్కగా నేర్చుకోండి. నౌ లుక్ ఎట్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, PAN, PAN, PAN అంటే ఏంటి, ఫుల్ ఫామ్ పాలీఎక్రైలోనైట్రైల్. ఓకేనా, అంటే ఇదేంటి, ఫస్ట్ ఎక్రైలోనైట్రైల్ అంటే ఇందాకలాగే సేమ్, ఇక్కడ వినైల్ క్లోరైడ్లో ఒక హైడ్రోజన్ క్లోరిన్తో రిప్లేస్ చేసాం. అలాగే ఎక్రైలోనైట్రైల్ రావాలంటే సేమ్ అన్ని హైడ్రోజన్లే ఉంటాయి, ఒక్క హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో CN వస్తుందన్నమాట. అంటే H రిప్లేస్డ్ బై సైనైడ్ గ్రూప్. ఓకేనా, మిగిలినవన్నీ Hలు యాజ్ ఇట్ ఈస్గానే ఉంటాయి. ఓకే, దీన్ని ఏమంటాం మనము, ఎక్రైలోనైట్రైల్ అంటాం. ఇలాంటి ఎక్రైలోనైట్రైల్స్ N నంబర్ జాయిన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, N నంబర్ ఆఫ్ ఎక్రైలోనైట్రైల్స్ ఆర్ జాయినింగ్. N ఫ్రంట్లో రాయాలి, పాలిమర్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడే నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను చూడండి, కింద రాస్తే మళ్ళీ మీకు కనిపించకపోవచ్చు. డబల్ బాండ్ బ్రేక్స్ డౌన్ టు సింగిల్ బాండ్. ఓకేనా, హైడ్రోజన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, సైనైడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, జస్ట్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి మనం రెండు పక్కల డాష్లు, ఇందాక ఇక్కడ కూడా అదే ఇచ్చుకున్నాం కదా, రెండు పక్కల డాష్లు డ్రా చేయాలి. కింద ఏం పెట్టాలి, N పెట్టాలి. ఓకే, ఇదైతే ఎక్రైలోనైట్రైల్. ఆఫ్టర్ పాలిమరైజేషన్ పాలిఎక్రైలోనైట్రైల్, దానికి షార్ట్ ఫామ్ ఏంటి, PAN. దిస్ ఈస్ ఎక్రైలోనైట్రైల్. ఓకేనా, ఎక్రైలోనైట్రైల్. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్, పాలిఎక్రైలోనైట్రైల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్, అడిషన్ పాలిమరైజేషన్. ఓకే, ఇంకా 2-3 ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్తగా వినండి. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, మోస్ట్ ఆస్క్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అబౌట్ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్. ఇక్కడ పాలీస్టైరీన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టైరీన్ అంటే ఏంటి, ఓకేనా, స్టైరీన్ అంటే ఇప్పుడు C+C, ఇక్కడ H2 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక హెచ్ఏ ఉంది. యాక్చువల్గా ఇటు కూడా H2 ఉంటే ఈథీన్ కదా. ఈథీన్ మాలిక్యూల్లో ఒక H యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉండి ఇంకొక H ఫినైల్ రింగ్తో రిప్లేస్ అయితే ఓకే, దానిని మనం స్టైరీన్ అంటాం. ఓకేనా, ఈథీన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తాం. 4 హైడ్రోజన్స్లో 3 హైడ్రోజన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటాయి, ఒక హైడ్రోజన్ ప్లేస్లో ఒక ఫినైల్ రింగ్. ఓకేనా, ఇక్కడ కావాలంటే నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. 1 H ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై 1 ఫినైల్ గ్రూప్ ఆర్ బై బెంజీన్ రింగ్ రిప్లేస్డ్ బై 1 ఫినైల్ గ్రూప్. ఓకే, దెన్ ద సో ఫార్మ్డ్ కాంపౌండ్ యూ కాల్ ఇట్ as స్టైరీన్. ఓకే, సో ఇలాంటి స్టైరీన్స్ N నంబర్ జాయిన్ అయితే వచ్చేదేంటి, మళ్ళీ ఇలాగే ఈక్వేషన్ రాసేయాలి. సింపుల్ కదా, C+C. ఓకే, H2 ఇక్కడ H డ్రా చేసి ఫినైల్ రింగ్ కిందనే వేసుకోండి. ఓకే, సో లైక్ దిస్ N number of what we call N number of this side N I wrote, I think you cannot able to see, please remember and understand. N number of monomer units of vinyl polystyrene, styrene, idaithe only styrene. On polymerization it gives N number of styrenes joined together to form, ikkada unna double bond single bond ga break అయిపోతుంది. ఓకే,
అండ్ యూ విల్ గెట్ పాలీస్టైరీన్. ఓకే, ఇలా వస్తుందన్నమాట స్ట్రక్చర్. మనం రెండు పక్కల డాష్లు పెట్టుకుని కింద ఎన్ వేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్. ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలి. Now look at the sixth example. What is the sixth example for addition polymerization reactions? Polyvinyl acetate. ఓకే, అంటే మళ్ళీ సేమ్ C డబుల్ బాండ్ C, ఒక పక్క H2, ఇంకొక పక్క ఒకటే H తీసుకొని ఇంకొక H ప్లేస్లో మనము COCH3 యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దీనికి Cకి Oకి డబుల్ బాండ్, Cకి Oకి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, CH3 కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఈ సబ్స్టెన్స్ని మనం ఏమంటాం? వినైల్ ఎసిటేట్ అంటాం. ఓకే, సో ఇలాంటి వినైల్ ఎసిటేట్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఫార్మ్స్ వన్ పాలిమర్ జైంట్ మాలిక్యూల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ అడిషన్ పాలిమరైజేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, n నెంబర్ ఆఫ్ వినైల్ ఎసిటేట్స్. ఓకే, C డబుల్ బాండ్ O CH3 అనమాట. ఇది ఒక వినైల్ ఎసిటేట్కి ఫార్ములా. అలాంటివి మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ వినైల్ ఎసిటేట్స్ ఆర్ జాయినింగ్. ఓకేనా, ఇది ఒక వినైల్ ఎసిటేట్. ఇలాంటివి n నెంబర్ ఆఫ్ వినైల్ ఎసిటేట్స్ ఆర్ జాయినింగ్ ఆన్ పాలిమరైజేషన్. ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు, ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ కింద బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఓకే, C డబుల్ బాండ్ O CH3. ఓకే, సో ఇటుపక్క ఒక డాష్ డ్రా చేయాలి, ఇటుపక్క ఒక డాష్ డ్రా చేయాలి, కింద ఎన్ వేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ PVA, పాలీవినైల్ ఎసిటేట్. ఓకేనా, పాలీవినైల్ ఎసిటేట్ PVA. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో an example for addition polymerization. Now let us go with the examples of condensation polymerization. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి వచ్చేసి నైలాన్ 6,6. సో వాట్ ఆర్ ద మోనోమర్ యూనిట్స్ జాయిన్డ్ టుగెదర్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ నైలాన్ 6,6? అందులో హెక్సామిథైలిన్ డైఅమైన్ అండ్ ఎడిపిక్ యాసిడ్. చూడండి, హెక్సామిథైలిన్ డైఅమైన్ అంటే CH2లు 6 ఉంటాయి. ఓకే, మిథైలిన్ CH2లు 6 ఉంటాయి, హెక్సా కదా 6. ఇటుపక్క ఒక NH2 ఉంటుంది, అటుపక్క కూడా ఇంకొక NH2 ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హెక్సామిథైలిన్ డైఅమైన్. ఓకే, ప్లస్ ఎడిపిక్ యాసిడ్. ఎడిపిక్ యాసిడ్ అంటే ఇక్కడ CH2లు 4 ఉంటాయి. ఓకే, ఇటుపక్క ఒక COOH, ఇటుపక్క ఇంకొక COOH. దీన్ని ఎడిపిక్ యాసిడ్ అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ మీరు ఫార్ములాని ఈజీగా ఎలా గుర్తుపట్టుకోవాలో నేర్చుకోండి. హెక్సామిథైలిన్ కదా, అందుకే CH2 6 టైమ్స్. ఎమైన్, డైఎమైన్ అంటే రెండు పక్కల 2 ఎమైన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇది యాసిడ్, యాసిడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ మనకి రెండు పక్కల ఉండి సేమ్ CH2 గ్రూప్ 4 టైమ్స్ ఉంటుంది, అది ఎడిపిక్ యాసిడ్. ఇప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ అయినప్పుడు ఓకే, all types of condensation polymerizations will form with the removal of one water molecule. ఏదైనా సింపుల్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుందన్నమాట. ఓకేనా, ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్లో చూసుకుంటే మనకి ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత ఓకే, ఇందులో ఉండే C డబుల్ బాండ్ O, ఇందులో ఉండే NH రెండు జాయిన్ అయ్యి ఒక పెప్టైడ్ బాండ్ లాంటిది ఫామ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఈ పెప్టైడ్ బాండ్ అనేది మనం బయోమాలిక్యూల్స్లో అమైనో యాసిడ్స్ దగ్గర మళ్ళీ నేర్చుకుంటాం. ఒకసారి ఇక్కడ కండెన్సేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి చెప్తాను వినండి. జస్ట్ ఇదే స్ట్రక్చర్ని నేను స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటాను. ఓకేనా, CH2 6 టైమ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. NH2 ఓకేనా, NH2ని జస్ట్ స్ప్రెడ్ చేసి రాశాను అంతే. ఓకే, ఇటుపక్క కూడా ఒక NH2 ఉంది. ఓకే, ఒక H ఇటు రాస్తాను, ఇంకొక H డౌన్వర్డ్ ఆర్ అప్వర్డ్ యూ కెన్ రైట్. ప్లస్ ఇటుపక్క COOHని కూడా నేను స్ప్లిట్ చేసి రాస్తున్నాను, C డబుల్ బాండ్ OH అని. ఓకే, ఇంక మిగిలిందంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోవచ్చు. CH2 4 టైమ్స్, C డబుల్ బాండ్ OH. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, వాటర్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుంది అనమాట. ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ C డబుల్ బాండ్ O, ఇక్కడ NH కంబైన్ అయిపోతాయి.
ఇలాంటివి n నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మీరు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ ఏంటవుతుంది, ఈ టైప్ ఆఫ్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ జాయినింగ్, ఓకే, యూ కాల్ దెమ్ యాజ్ కోపాలిమర్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అన్నీ ఒకే టైప్, ఇందాక అడిషన్ పాలిమరైజేషన్లో మనం ఏం చూసాం, అన్నీ ఒకే టైప్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ అనేవి కంబైన్ అవుతూ వచ్చాయి. కానీ ఇక్కడ 2 డిఫరెంట్ టైప్స్, హెక్సామిథిలిన్ డైయమైన్ ఒక టైపు, ఎడిపిక్ యాసిడ్ ఇంకొక టైప్, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ యూనిట్స్. మళ్ళీ ఇటుపక్క ఇంకో హెక్సామిథైలిన్ డైయమైన్ ఉంటుంది, దానికి పక్కన ఎడిపిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. అలా రిపీటెడ్ యూనిట్సే ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ కండెన్సేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే కంపల్సరీగా ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ కానీ, ఒక అమోనియా మాలిక్యూల్ కానీ, ఒక హెచ్సిఎల్ మాలిక్యూల్ కానీ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎలిమినేట్ అయిపోయి ఇక్కడ ఉన్న NH CO బాండ్ ఫార్మ్ చేసుకుని ఒక పాలిమర్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్లాంటివి n నెంబర్ మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నేను డ్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ని రిమూవ్ చేసేసి ఈ రెండు కనెక్ట్ చేసి డ్రా చేయాలి. చూడండి, NH2, ఓకేనా, CH2 6 times, NH CONH బాండ్ నౌ, NH C డబల్ బాండ్ O. ఓకే, ఈ రెండు మిక్స్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, అండ్ మిగిలినవన్నీ యాసిటీస్గా రాసేస్తున్నాను. C డబల్ బాండ్ O రాస్తాను, దీంట్లోంచి వచ్చిన NH కూడా రాస్తాను. ఇంకా మనకు మిగిలినవి ఏమేమి ఉన్నాయి, CH2 4 times, C డబల్ బాండ్ O, OH. ఓకే, సో ద సో ఫార్మ్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఇలాంటివి ఫస్ట్ ఇలా కండెన్స్ అయ్యి ఫామ్ అయిన తర్వాత n నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్, ఓకే, బోత్ సైడ్స్ 2 డాష్లు పెట్టుకొని చైన్ ఇండికేషన్ అనమాట, కింద n వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ద సో ఫార్మ్డ్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, నైలాన్ 6,6. ఓకేనా, ఇదే నైలాన్ 6,6 అనమాట. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, సో నైలాన్ 6,6 మీకు చిన్నప్పుడు సింథటిక్ ఫైబర్స్ అండ్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ పాలిమర్స్ చాప్టర్ 8th క్లాస్లో కూడా ఉంది. అందులో మీరు చదివే ఉంటారు. నైలాన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ టూత్ బ్రష్ బ్రిసిల్స్, ఓకే, రోప్స్, కార్పెట్స్, ఇట్లాంటివి డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ అనేవి మనకి నైలాన్ నుంచి తయారవుతాయి. అయితే నైలాన్లో కూడా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నైలాన్స్ ఏంటంటే పాలిఎమైడ్స్ అనమాట. ఎమైడ్ అంటే మీకు తెలుసు, ఫంక్షనల్ గ్రూప్ RCONH2. అలాంటివి n నెంబర్ ఆఫ్ ఎమైడ్స్ ఇఫ్ దే జాయిన్ టుగెదర్ ఇట్ గివ్స్ రైజ్ టు పాలిఎమైడ్. సో నైలాన్స్ అన్నీ కూడా పాలిఎమైడ్స్ అనమాట. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. ఇప్పుడు సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషన్ చూద్దాం. అదేంటది, నైలాన్ 6,10. దీనికి మోనోమర్ యూనిట్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా హెక్సామిథైలిన్ డైయమైనే యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సెబాకోయిల్ క్లోరైడ్, అంటే ఇది డైఎసైల్ క్లోరైడ్ అనమాట. ఓకేనా, ఎసైల్ క్లోరైడ్ ఆర్ యాసిడ్ క్లోరైడ్స్ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది, డై యాసిడ్ క్లోరైడ్. ఓకేనా, అంటే ఏంటి, CH2 8 times ఉండి COCl2 ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి COCl. ఓకే, సో డై యాసిడ్ క్లోరైడ్. ఓకే, హెక్సామిథైలిన్ డైయమైన్ మనం చూసాం, దీనికి ఫార్ములా వచ్చేసి CH2 6 times ఉంటాయి, ఇటుపక్క ఒక ఎమైన్, డైయమైన్ కదా, ఇటుపక్క ఒక ఎమైన్, ఇది హెక్సామిథైలిన్ డైయమైన్. ఓకే, ఇది డై యాసిడ్ అనమాట, డై యాసిడ్ క్లోరైడ్. ఇక్కడ CH2లు 8 ఉంటాయి. ఓకే, ఫాలోడ్ బై COCl. ఓకే, COCl2. ఓకే, దాన్నే సిబాకోయిల్ క్లోరైడ్ అంటారు, సిబాకోయిల్ క్లోరైడ్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలి, ఈ COCl2లు 2 పక్కల అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి, COCl2. ఇక్కడ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటారు. మనం ఇందాక నైలాన్ 6,6లో చూసినట్టు స్ప్లిట్ చేసుకుని రాసుకోండి. ఓకే, ఇటుపక్క NH2 యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తున్నాను, కానీ దీన్ని 2 Hలు స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుంటాం. సో దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఈ COCl2ని కూడా స్ప్లిట్ చేసి రాస్తున్నాను చూడండి. ఓకే, C డబల్ బాండ్ O, ఒక Cl కిందన ఇంకో Cl పక్కన, సో దట్ ఈ 2 జాయిన్ అయ్యి HCl మాలిక్యూల్ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, మిగిలిన స్ట్రక్చర్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం రాసుకోవడమే.
CH2 8 times COCl2. ఓకే, సో ఇప్పుడు HCl కంబైన్ అయిపోయి HCl మాలిక్యూల్ అనేది ఎలిమినేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ NHCO బాండ్, సారీ ఇక్కడ COClఏ ఉంటుంది, NHCO బాండ్. ఓకే, ఇక్కడ COCl2 ఉండదు, COClఏ ఉంటుంది. ఓకే, సో CO బాండ్ NH బాండ్, మనము అమైనో యాసిడ్స్లో అయితే దాన్ని పెప్టైడ్ బాండ్ అంటాం. ఈ హెచ్సిఎల్ మాలిక్యూల్ అనేది ఏమవుతుంది, ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, జాయిన్ చేసేసి రాసేయండి. ఓకేనా, CH2 6 times NH, C డబల్ బాండ్ O. ఓకే, NH C డబల్ బాండ్ O. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ని ఏమంటాం మనం, పెప్టైడ్ బాండ్ అంటాం. ఓకే, C డబల్ బాండ్ O జాయిన్ అవుతాయి. మిగిలిన స్ట్రక్చర్ని మనం యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డ్రా చేసేస్తాం. CH2 ఎన్ని ఉంటాయి, 8 ఉంటాయి. COCl. ఓకే, సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఇటుపక్క ఒక లైన్, ఇటుపక్క ఒక లైన్ డ్రా చేసి కింద N నంబర్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వి కాల్ నైలాన్ 6,10. ఓకేనా, నైలాన్ 6,10. సో ఇప్పుడు ఈ నైలాన్ 6,10 దేనికి యూజ్ చేస్తారు? ఓకే, యూజెస్ ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, జిప్పులు తయారు చేసేటప్పుడు జిప్ ఫాస్టనర్స్. ఓకే, జిప్ ఫాస్టనర్స్ అంటే జిప్ వేయడానికి మీకు ఒక స్ట్రిప్ పెడతారు ముందు. ఓకేనా, ఒక జిప్ ఏదైనా దేనికైనా వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక స్ట్రిప్ పెడతారు. ఆ స్ట్రిప్ తయారవుతుంది అనమాట ఈ నైలాన్ 6,10 తోటి. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు కాంపోజిషన్ చేంజ్ చేశారు. నైలాన్ 6,6లో ఎడిపిక్ యాసిడ్ వాడాము, ఇక్కడ సిబాకోయిల్ క్లోరైడ్ వాడాము. ఓకే, కొంచెం నేమ్ అనేవి కొత్తగా ఉంటాయి, మీకు రిమెంబర్ చేసుకోవడం కష్టంగా ఉండొచ్చు, బట్ స్టిల్ ప్లీజ్ ట్రై యువర్ బెస్ట్. సో జిప్ ఫాస్టనర్స్ చేయడానికి, ఇంకా కేబుల్ వైర్స్ తయారు చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు, కేబుల్ వైర్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ నైలాన్ 6,10. ఓకే, సో లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ another type of condensation polymerization is also there, which I'll just give you an introduction. I'll not explain how that bond is going to form. Okay, right. సో ఇక్కడ నైలాన్ 6. ఓకే, నైలాన్ 6 అనేది కూడా ఒక కండెన్సేషన్ పాలిమరైజేషనే, దాన్ని పర్లాన్ అంటారు. ఓకే, పర్లాన్లో మెయిన్ మోనోమర్ యూనిట్ ఏంటి అంటే క్యాప్రోలాక్టమ్. ఓకేనా, క్యాప్రోలాక్టమ్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. సో ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమంటాం, ఇక్కడ NH బాండ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, NH బాండ్, ఈ స్ట్రక్చర్ని క్యాప్రోలాక్టమ్ అంటారు. ఓకేనా, క్యాప్రోలాక్టమ్ అంటారు. దిస్ క్యాప్రోలాక్టమ్ ఆన్ హైడ్రాలిసిస్. ఓకే, ఆన్ హైడ్రాలిసిస్ అంటే ఏంటి, రియాక్షన్ విత్ వాటర్. ఓకే, అండ్ ఆన్ పాలిమరైజేషన్. ఓకే, ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్, పాలీక్యాప్రోలాక్టమ్. ఓకే, మీకు స్ట్రైట్ చైన్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ CH2 ఉంటుంది, ఇక్కడ CH2 ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక CH2 ఉంటుంది కదా, CH2, ఇక్కడ కూడా CH2. ఇలా ఎన్ని CH2లు ఉన్నాయి మీరు కౌంట్ చేయండి, 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి. ఓకే, సో CH2లు 6 times యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తాం మనం. ఓకే, అండ్ CO ఒక పక్క అంటే ఇటుపక్క ఉన్న దాంతో CONH బాండ్ ఇటుపక్క ఉన్న అనదర్ క్యాప్రోలాక్టమ్ మాలిక్యూల్తో ఒక బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. అలాగే ఇటుపక్క కూడా ఇంకొకటి ఉంటుంది. అలాంటివి N నెంబర్ జాయిన్ అవ్వాలి కదా. ఓకే, ఈ C డబల్ బాండ్ O NH బాండ్ రెండు పక్కల మీకు ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, స్ట్రైట్ స్ట్రక్చర్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ రింగ్ స్ట్రక్చర్ వల్ల పాలిమరైజేషన్ అయిపోయిన తర్వాత CH2లు 6 ఉన్నాయి మనకి. ఓకేనా, ఈ CONH బాండ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఉండే బాండ్ మీకు
బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట. బ్రేక్ అయిపోయి స్ట్రైట్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో CONH. ఓకే, ఇటుపక్క కూడా ఇంకో దాంతో పాలిమరైజ్ చేసినప్పుడు, అంటే ముందర దాంతో పాలిమరైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ కూడా ఒక CONH బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం ఇటొక డాష్ పెట్టి కింద N అనేది రాయాలి. ఓకే, సో అలాంటి పాలిమర్ని మనం ఏమంటాం? పాలీకాప్రోలాక్టమ్ అంటాం. పాలీకాప్రోలాక్టమ్. ఓకే, పాలీకాప్రోలాక్టమ్. దాన్ని షార్ట్ ఫామ్లో పర్లాన్ అంటారు. ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ నైలానే. ఓకే, బట్ కాంపోజిషన్స్ ఆర్ చేంజింగ్, సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ చేంజింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్స్టెన్స్ రెజిన్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, రెజిన్స్ అంటే ఫినాల్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఏంటి చూస్తామంటే బేకలైట్ అండ్ అదర్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్పాను? ఫినాల్, ఒక మోనోమర్ యూనిట్ వచ్చేసి ఫినాల్, ఇంకొక మోనోమర్ యూనిట్ వచ్చేసి ఫార్మాల్డిహైడ్ అనమాట. సో మనకు తెలుసు ఫినాల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటో ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఫినాల్, ఓకే, ఇది ఫినాల్. బెంజీన్ రింగ్కి OH ఉంటే దాన్ని ఫినాల్ అంటాం. ఓకే, ఫార్మాల్డిహైడ్ అంటే ఏంటి? HC≡OH, HCHO, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఇదేమో ఫినాల్, ఓకే, ఇదేమో ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకేనా, ఫినాల్, ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడైతే డ్రా చేయట్లేదు, కానీ ఇక్కడ ఒక H అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కంబైన్ అయిన తర్వాత వచ్చే కాంపౌండ్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే బెంజీన్ రింగ్కి ఫినాల్కి OH యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉండే H, బెంజీన్ రింగ్లో ఉన్న ఇక్కడున్న H రిప్లేస్ అయిపోయి CH2O. ఓకే, CH2OH అనేది చూడండి, ఇక్కడ రెండు హెచ్లు EOH. ఓకే, కంబైన్ అయిపోయి ఇక్కడ CH2OH అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫినాల్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్, ఇది ఒక మోనోమర్ యూనిటే ఇది కూడా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలాంటివి n నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ అనేవి లీనియర్ లింకింగ్ జరిగింది అనుకోండి. ఓకే, మీకు నోవోకాల్ అనే ఒక పాలిమర్ అనేది వస్తుంది. లీనియర్ లింకింగ్ జరిగితే నోవోలాక్ అనే ఒక పాలిమర్ వస్తుంది. అదే క్రాస్ లింకింగ్ జరిగితే బేకలైట్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి లీనియర్ లింకింగ్. ఇప్పుడు మనం లీనియర్ లింకింగ్ అనేది చేసి చూద్దాం. ఓకేనా, లీనియర్ లింకింగ్ అంటే వచ్చే కాంపౌండ్ ఏంటి? నోవోలాక్. ఓకేనా, చెక్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ నోవోలాక్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూడండి. మనం ఇది 2 types ఆఫ్ మోనోమర్ యూనిట్స్ వీ విల్ టేక్. ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా, అదే స్ట్రక్చర్ని నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది? CH2OH ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి నార్మల్గా ఇంకొక OH ఉంది. ఓకే, ప్లస్ అనదర్ కాంపౌండ్, సేమ్ అనదర్ కాంపౌండ్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్. ఓకే, మళ్ళీ బెంజీన్ రింగు పైన OH. ఓకే, CH2OH. ఓకేనా, ఇక్కడ CH2OH. ఇప్పుడు ఈ రెండు లీనియర్ లింకింగ్ అనేది జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఒక H ఉంటుంది కదా. ఓకేనా, ఇటుపక్క కూడా మీకు తెలుసు ఒక H ఉంటుంది. మనం రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఒక H ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ H ఈ OH కంబైన్ అయిపోయి వాటర్ మాలిక్యూల్ లాగా ఫామ్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ నేను డాషెస్ ఒక డాటెడ్ లైన్స్ తోటి డ్రా చేస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఈ సెకండ్ మోనోమర్లో ఉండే H, ఫస్ట్ మోనోమర్లో ఉండే OH రెండు కంబైన్ అయ్యి వాటర్ మాలిక్యూల్ లాగా ఫామ్ అయ్యి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏ రెండు మీకు జాయిన్ అవుతాయి? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ CH2 ఇక్కడ CH2 నేను రివర్స్లో రాస్తే ఇప్పుడు ఈ రెండు లీనియర్గా లింక్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా, ఆ రెండు లీనియర్గా లింకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ప్రోడక్ట్? ఓకేనా, ఆ వచ్చే సబ్స్టెన్స్ని నోవోలాక్ అంటారు. ఇక్కడ లీనియర్ లింకింగ్ అనేది జరిగింది. ఓకేనా, అంటే మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో ఉండే CH2 అలాగే ఇందులో ఉండే CH2. ఓకే, ఇది ఇటు కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకేనా,
ఓకే, ఇందులో ఉండే హెచ్ రిప్లేస్ అయిపోయింది కదా, అప్పుడు ఈ CH2తో జాయిన్ అయిపోతుంది. ఈ హెచ్ రిప్లేస్ అయిపోతుంది కదా వాటర్ మాలిక్యూల్ లాగా, అప్పుడు ఈ బాండ్ ఈ CH2కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పైన OH ఉంటుంది, మనకి అవతల సైడ్ నార్మల్గా CH2OH అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలాగా లీనియర్ లింకింగ్ అనేది జరిగితే ఇలా కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మళ్ళీ ఇటుపక్క ఉన్న OH దాని నెక్స్ట్ ఫామ్ అవుతున్న అంటే నెక్స్ట్ జాయిన్ అవుతున్న హెచ్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి ఈ OH కూడా మీకు ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఈ OHని కూడా నేను తీసేస్తున్నాను, సో దట్ మనం ఎప్పుడు రాసుకునేలాగా ఇటొక డాష్ పెట్టుకొని కిందన N పెట్టుకోవాలి. సో అప్పుడు ఇది ఫామ్ అయింది. ఎలా ఫామ్ అయింది? లీనియర్గా లింకింగ్ అనేది జరిగింది. ఓకేనా, లీనియర్ లింకింగ్ జరిగితే దాన్ని ఏమంటారు? లీనియర్ లింకింగ్ పాలిమర్. సో ఇలా ఫామ్ అయిన దాన్ని నోవోలాక్ అంటారు. ఓకేనా, ఇది ఒక్కసారి అడిగారు కానీ మీరైతే గుర్తుపెట్టుకోండి, నోవోలాక్ అంటారు. ఓకే, సో అలాగే ఇప్పుడు ఈ లీనియర్ లింకింగ్ కాకుండా క్రాస్ లింకింగ్ జరిగితే వచ్చేదాన్ని బేకలైట్ అంటారు. ఓకే, అది కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం బేకలైట్ ఫార్మేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా, బేకలైట్ ఫార్మేషన్. ఓకే, ఇది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలా ఈజీ. ఓకే, ఫార్మేషన్ అనేది మీకు చాలా ఈజీ అనమాట. జస్ట్ లింకింగ్, క్రాస్ లింకింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ బేకలైట్ ఫార్మేషన్లో ఏం జరుగుతుంది? క్రాస్ లింకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో బేకలైట్ ఈజ్ అ థర్మోసెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ విత్ క్రాస్ లింకింగ్ పాలిమర్స్. ఓకేనా, నేను ఇదంతా ఒకసారి చెరిపేసి పైనుంచి రాస్తాను. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇందాక మనం నోవోలాక్లో చూసింది. ఓకే, ఫినాల్ రింగ్కి CH2OH అనేది కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను ఇందాక తీసుకున్న కాంపౌండ్నే మళ్ళీ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, పైనేమో OH ఉంటుంది, ఆర్థో పొజిషన్లోనేమో CH2OH అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇలాంటివి n నెంబర్ జాయిన్ అవ్వాలి. నేను పక్కన తీసుకుంటాను, మళ్ళీ కిందను కూడా తీసుకుంటాను. మీకు క్రాస్ లింకింగ్ అంటే ఎలా జరుగుతుంది? ఇది ఒక మోనోమర్ అనుకోండి, అది పక్క దాంతో కనెక్ట్ అవుతుంది, కింద దాంతో కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడే కదా మీకు క్రాస్ లింకింగ్ అంటారు. అలాగే ఈ పాలిమరు దాని కింద దాంతో కనెక్ట్ అవుతుంది, దీని పక్క దాంతో కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని ఏమంటారు? క్రాస్ లింకింగ్ అంటారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇదే మోనోమర్ని ఇటు ఒకలాగా రాస్తాను, కింద కూడా ఒకలా రాస్తాను. ఓకేనా, సో మీరు జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇదే టైప్ ఆఫ్ మోనోమర్ని నేను ఇక్కడ ఆర్థో పొజిషన్లో తీసుకున్నాను. ఓకేనా, ఈ CH2OH అనేది ఆర్థో పొజిషన్లో ఉంది. ఇక్కడ డ్రా చేసినప్పుడు, రెండో దాన్ని డ్రా చేసినప్పుడు దాన్ని నేను పారా పొజిషన్లో డ్రా చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే ఎలాగైనా ఫార్మేషన్ అయ్యేటప్పుడు మీకు 2 టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, ఒకటి ఆర్థో ప్రోడక్ట్, ఇంకొకటి పారా ప్రోడక్ట్. ఇందాక నోవోలాక్ ఫార్మేషన్లో కూడా నోవోలాక్ మోనోమర్ యూనిట్స్ కూడా 2 టైప్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎప్పుడు? ఫీనాల్ ఫార్మాల్డిహైడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు. ఓకే, సో ఫీనాల్ ఫార్మాల్డిహైడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఆర్థో ప్రోడక్ట్ ఒకటి వస్తుంది, పారా ప్రోడక్ట్ కూడా ఒకటి వస్తుంది. మనం ఇందాక నోవోలాక్లో చూసినప్పుడు ఓన్లీ ఆర్థో ప్రోడక్ట్స్ అనేవి లీనియర్ లింకింగ్ చూసాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను బేకలైట్ ఫార్మేషన్లో ఒక ఆర్థో ప్రోడక్ట్, ఇంకొకటి పారా ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకుంటాను అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ OH యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది, నేను CH2OHని పారా పొజిషన్లో తీసుకుంటాను. CH2OH. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అలాగే తీసుకోవాలి కదా, ఇక్కడ పారా పొజిషన్లో తీసుకుంటాను. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ ఆర్థో పొజిషన్లో తీసుకుంటాను. ఓకే, మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈజీ. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ OH, ఓకే, CH2OHని పైన తీసుకుంటాను నేను, CH2OH. ఓకేనా, CH2OH. ఇక్కడ ఒక H ఉంటుంది. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ కూడా ఒక H అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది కూడా నేనేం తీసుకుంటున్నాను? ఆర్థో పొజిషన్లో తీసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, CH2OH. ఓకేనా, OH. ఓకే, సో ఇలా అనమాట.
మీకు ఇక్కడ ఒక హెచ్ ఉంటుంది, అదొకటి చూసుకోండి. ఈ ఈ ఫస్ట్ మోనోమర్లో ఇదొక హెచ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ హెచ్ ఈ ఓహెచ్ అంటే ఫస్ట్ మోనోమర్లో ఉన్న హెచ్ కింద మోనోమర్లో ఉన్న ఓహెచ్ తోటి కంబైన్ అయిపోయి వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇక్కడున్న CH2 పైనున్న మోనోమర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, లీనియర్ లింకింగ్. మీకు ఇక్కడ ఒక హెచ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ హెచ్ ఈ ఓహెచ్ ఓకే కంబైన్ అయిపోయి వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయిపోయి ఎలిమినేట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఇక్కడున్న CH2 ఈ రింగ్కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇక్కడున్న CH2 పైన రింగ్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న CH2 ఈ రింగ్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది. మధ్యలో ఇక్కడ ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ కూడా ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఉన్న ఈ రింగు ఈ CH2తో కంబైన్ అయిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ మీకు హెచ్ ఉంటుంది కదా, ఈ హెచ్ ఈ OH కంబైన్ అయిపోయి వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయిపోయి ఇక్కడున్న CH ఈ రింగ్తో కనెక్ట్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు చూడండి ఒకసారి, ఇటు ఈ మోనోమర్ దీంతోటి కనెక్ట్ అయ్యింది, దీంతో కింద దాంతో కూడా కనెక్ట్ అయ్యింది. అదే దాన్నే మనం ఏమంటాము, క్రాస్ లింకింగ్ పాలిమర్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ నేను ఇక్కడ స్క్వేర్లో పెట్టిన వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేసి డ్రా చేస్తే స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది మీకు, ఆ వచ్చే స్ట్రక్చర్నే మనము బేకలైట్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు అన్నీ చూడండి, నేను వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ ఎలిమినేట్ చేసేసి డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, సో అప్పుడు ఎలా వస్తుంది మీకు స్ట్రక్చరు. ఓకే, ఫస్ట్ దాంట్లో పైన OH యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది, ఇక్కడేమో ఒక CH2 సెకండ్ రింగ్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో ఇదొక లీనియర్ లింకింగ్ అనేది జరిగింది. అలాగే కింద కూడా CH2 ఉంది, అది సెకండ్ రింగ్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇక్కడ CH2 వేయాలి, ఈ CH2 కింద ఉన్న మోనోమర్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కింద ఉన్న OH యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ CH2 ఓకే, మళ్ళీ ఇందులో ఉన్న CH2 ఇందులో ఉన్న రింగ్కి కనెక్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఓకే, అలాగే దీంట్లో ఉన్న CH2 కూడా కనెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇలా ఫామ్ అయిన స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమంటాం, ఇంక ఇదిలా అన్ని మోనోమర్ యూనిట్స్ అలా కంటిన్యూస్గా n నెంబర్ ఫామ్ అవుతూనే ఉంటుందన్నమాట. సో ఇటు ఒక డాష్ వేసి దీనంతటికి కూడా ఇటుపక్క కూడా ఇంకొక డాష్ వేస్తే ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఇట్స్ చైన్, రిపీటెడ్ చైన్ యూనిట్స్. ఓకే, కిందన మనం n అనేది వేస్తాం. సో ఇది మనకి ఫార్మ్డ్ బేకలైట్ అనమాట, బేకలైట్. ఓకే, సో మీరు చిన్నప్పుడు సింథటిక్ ఫైబర్స్ చాప్టర్లో బేకలైట్ యూజెస్ అనేది చదివారు, ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ కూడా చదివారు. ఓకే, యాక్చువల్గా అయితే ఈ చాప్టర్ని చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ చదవచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే సింపుల్గా జస్ట్ ఒకటి తీసేస్తాం, ఇంకోటి రెండు కనెక్ట్ చేసేస్తాం, ఇంకోటి తీసేస్తాం, ఇంకోటి కనెక్ట్ చేసేస్తాం, అంతే, సింపుల్ అనమాట. మీరు ఒక చిన్న ఫార్ములా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే, ఒక మోనోమర్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇలా అన్నీ జాయిన్ చేసుకుంటూ రాసేయడమే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బేకలైట్. సో దీని యూజెస్ ఏంటి, ఇప్పుడు యూజెస్ వచ్చేసి దిస్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్చెస్, కోమ్స్. ఓకేనా, ఫర్ మేకింగ్ కోమ్స్, హెయిర్ కోంబ్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ స్విచ్చెస్, హ్యాండిల్స్, కుక్కర్ హ్యాండిల్స్. ఇలా చిన్నప్పుడు కూడా 8th క్లాస్లో సింథటిక్ ఫైబర్స్ అనే చాప్టర్ అనేది ఉండేది NCERTలో. లేకపోతే మీరు స్టేట్ సిలబస్ చదివి ఉన్నా కానీ స్టేట్ సిలబస్లో కూడా సింథటిక్ ఫైబర్స్ అండ్ ప్లాస్టిక్స్ అనే చాప్టర్ ఒకటి ఉంది, అందులో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ బేకలైట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్, క్రాస్ లింకింగ్ పాలిమర్. ఇది మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకు ఐపీఈలో యాక్చువల్గా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ వచ్చుంటే హ్యాపీగా రాయొచ్చు. ఓకే, సో చెక్ చేసుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నా లుక్ ఎట్ మెలామైన్. ఇప్పుడు మెలామైన్ చూస్తే ఒక సైనమైడ్ తీసుకుంటాం, మళ్ళీ ఇంకొక ఫార్మాల్డిహైడ్ రెసిన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఒక సైనమైడ్ మాలిక్యూల్ చూడండి, NH2CN. ఇలాంటివి 3 సైనమైడ్ మాలిక్యూల్స్ తీసుకుంటే ఓకే, దే పాలిమరైజ్, దే జాయిన్ ఎండ్ టు ఎండ్ అండ్ ఫార్మ్ లైక్ అ రింగ్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు NH2లు ఉన్నాయి, 3 CNలు ఉన్నాయి. ఓకేనా, అంటే ఇది కూడా ఒక బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ లాగే ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, 3 NH2లు
అంటే ఇక్కడ ఒక NH2 పెడదాం, కింద ఒక NH2 పెడదాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక NH2 ఫామ్ అవుతాయి, ఎండ్స్లో అవి ఫామ్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఇంకా ఇంకా 3 Nలు 3 Cలు ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, 3 Nలు, ఇక్కడ ఒక N, ఇక్కడ ఒక N, ఇక్కడ ఒక N. ఓకే, సో నెక్స్ట్ 3 Cలు కూడా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న C మీరు C అనుకుంటారు కదా, ఇది Cనే. ఓకే, ఇక్కడ కూడా C. ఓకే, సో ఇప్పుడు Nకి Cకి మధ్యలో ఉన్న ఈ ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయి డబల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వన్ స్ట్రక్చర్, ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ స్ట్రక్చర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెలామైన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇందులో ఉన్న హెచ్, నేను ఇక్కడ ఈ 3 హెచ్లు మూడిట్లో 3 NH2ల్లో ఒక్కొక్క హెచ్ రిప్లేస్ అయిపోతుంది అనమాట. మనం ఫార్మాల్డిహైడ్తో ఇంకా కనెక్షన్ ఇవ్వలేదు. ఫస్ట్ మెలామైన్ అనేది ఒక రింగ్ స్ట్రక్చర్ అనమాట, అది ఫామ్ అవ్వడం మాత్రమే నేను చెప్పాను. ఇంకా ఇదే మెలామైన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇదే మెలామైన్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు మెలామైన్, ఓకే, మెలామైన్ రియాక్ట్స్ విత్ ఫార్మాల్డిహైడ్ రెజిన్. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి మెలామైన్, ఓకే, ఫార్మాల్డిహైడ్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. HCHO ఫార్మాల్డిహైడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ద సో ఫార్మ్డ్ పాలిమర్, ఓకే, యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెలామైన్ ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకేనా, మెలామైన్ ఫార్మాల్డిహైడ్. ఓకే, సో ఇది కూడా మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మెలామైన్ స్ట్రక్చర్ నేను డ్రా చేయట్లేదు. ఓకే, సో ప్లీజ్ చెక్. ఓకే, సో ఇది మెలామైన్ ఫార్మాల్డిహైడ్. మీకు తెలుసు యూజెస్ ఆఫ్ మెలామైన్ ఏంటి? డిన్నర్ సెట్లు, ఓకే, క్రోకరీ ఐటమ్స్ అంటే కిచెన్లో ఉండే ఐటమ్స్ తయారు చేయడానికి ఈ మెలామైన్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అనమాట. దిస్ ఈస్ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ క్రోకరీ ఐటమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రబ్బర్స్. కొన్ని న్యాచురల్ రబ్బర్స్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి, వాటి గురించి ఇప్పుడు కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఐసోప్రీన్. ఫస్ట్ మీరు తీసుకుంటే ఐసోప్రీన్, ఇట్స్ అ న్యాచురల్ రబ్బర్ అన్నమాట, ఐసోప్రీన్. ఓకే, సో ఐసోప్రీన్ మీకు స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే మీరు మామూలుగా ఐయుప్యాక్ నేమ్లో అయితే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, మామూలుగా ఐయుప్యాక్ నేమ్ చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ నంబరింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ 1 2 3 4, ఇది ఒక 2 మిథైల్ బ్యూటాడైయీన్ అనమాట. సెకండ్ పొజిషన్లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 and 3, ఫర్ 1 and 3 డైఈన్స్ ఆర్ దేర్. సో 2 మిథైల్ 1,3 బ్యూటాడైయీన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోప్రీన్. ఐసోప్రీన్ అనేది కామన్ నేమ్. ఐయుప్యాక్ నేమ్ వచ్చేసి 2 మిథైల్ 1,3 2 మిథైల్ 1,3 బ్యూటాడైయీన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇట్లాంటివి n నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడున్న డబల్ బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోతాయి. అలాగే ఇక్కడున్న డబల్ బాండ్, ఇప్పుడు ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ రావడం వల్ల ఇప్పుడు 2కి 3కి మధ్యలో డబల్ బాండ్ ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఈ డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది, ఈ డబల్ బాండ్ కూడా బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఫామ్ అయ్యే స్ట్రక్చర్ మీకు ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, ఇంతకుముందు 1కి 2కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉండేది, 3కి 4కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇటుపక్క వచ్చేస్తుంది, దీనికి కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఓకే మీకు 2కి 3కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ అనేది ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇలాంటివి n నెంబర్ ఆఫ్ ఐసోప్రీన్ యూనిట్స్ ఓకే జాయిన్ అయితే మీకు వచ్చేది పాలీ ఐసోప్రీన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ 2 మిథైల్ ఇక్కడ యాసిటీస్గానే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇట్లాంటివి n నెంబర్ జాయిన్ అవుతున్నాయి, వచ్చేది ఏంటవుతుంది? పాలీ ఐసోప్రీన్ అవుతుంది. ఓకేనా, పాలీ ఐసోప్రీన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రబ్బర్, ఐసోప్రీన్ రబ్బర్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్నే మనము
క్రాస్ లింకింగ్స్ జరిగాయి అనుకోండి, వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ అంటారు. సల్ఫర్ తోటి రియాక్ట్ చేయించి, ఓకే, ఈ పాలిమర్స్ని సల్ఫర్తో రియాక్ట్ చేయించి క్రాస్ లింకింగ్ చేసి హార్డ్నెస్ అనేది పెంచుతారు. ఓకే, మామూలుగా అయితే మీకు తెలుసు రబ్బర్ అనేది సాఫ్ట్గానే ఉంటుంది, ఈజీలీ బ్రేకబుల్. ఓకే, దాన్ని హార్డ్నెస్ పెంచడానికి క్రాస్ లింకింగ్ చేస్తారనమాట. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లీనియర్ లింకింగ్ ఇట్ అండర్గోస్ క్రాస్ లింకింగ్. ఓకే, క్రాస్ లింకింగ్ చేసి సల్ఫర్ యాడ్ చేసి క్రాస్ లింకింగ్ చేసే ప్రాసెస్ని వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ అంటారు. ఓకేనా, వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్. ఓకే, క్రాస్ లింకింగ్ ఆఫ్ ఐసోప్రీన్. ఓకే, క్రాస్ లింకింగ్ ఆఫ్ ఐసోప్రీన్ with sulfur is called as what? వల్కనైజేషన్. ఓకే, సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇలాగే ఐసోప్రీన్ ఒకటే కాకుండా ఇంకా మీకు నియోప్రీన్ అనేది ఉంటుంది, అది కూడా సింథటిక్ రబ్బరే అవుతుంది. దాంతో కన్వేయర్ బెల్ట్స్. ఓకే, నియోప్రీన్. ఓకే, సెకండ్ది నియోప్రీన్. ఓకే, ఐసోప్రీన్, నియోప్రీన్. ఓకే, సో నియోప్రీన్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే మనకి క్లోరిన్ ఉంటుంది అనమాట. మీకు మిథైల్ గ్రూప్ ప్లేస్లో క్లోరిన్ ఉంటుంది, అంటే ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండ్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక డబల్ బాండ్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా సెకండ్ పొజిషన్లో క్లోరిన్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీని పేరు ఏమవుతుంది? 2-chloro 1,3 బ్యూటాడైన్ అవుతుంది. దాన్నే మనము నియోప్రీన్ అంటాం. ఓకే, 2,3 1 2 3 4 కదా, 2,3 2-chloro 1,3 2-chloro 1,3 బ్యూటాడైన్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాము? నియోప్రీన్ అంటాం. ఓకే, దీన్ని కూడా మనము పాలిమరైజేషన్ అనేది ఇలాగే ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ దీనికి యూజెస్ ఏముంటాయి మీకు? కన్వేయర్ బెల్ట్స్. ఓకే, ఫర్ మేకింగ్ కన్వేయర్ బెల్ట్స్. ఓకే, బెల్ట్స్ తయారు చేయడానికి. ఓకే, ఇట్ విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్. ఓకేనా, ఫర్ మేకింగ్ కన్వేయర్ బెల్ట్స్. ఇదేమో సింథటిక్ రబ్బర్ అనమాట. కన్వేయర్ బెల్ట్స్ అండ్ గ్యాస్కెట్స్. ఓకే, గ్యాస్కెట్స్ కూడా తయారు చేస్తారు దీంతో. అండ్ ఫైర్ హోజెస్. మీకు తెలుసు కదా, ఫైర్ హోజ్ అంటే పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్లో ఒక మనకి ఒక బండిల్ లాగా ఉంటుంది ఫైర్ హోజ్. ఎప్పుడైనా ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఓకే, ఆ ఫైర్ హోజ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఇట్ స్టాప్స్ ద సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ మేక్స్ ద ఫైర్ టు స్టాప్. సో ఫైర్ హోజెస్. ఓకే, ఒక పెద్ద బండిల్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, పట్టెడ మంచాలు తయారు చేస్తారు. నవార్ ఎలా ఉంటుందో మీకు ఐడియా ఉంది కదా, నవార్. ఆ నవార్ లాగే ఫైర్ హోజ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని ఈ నియోప్రీన్ మెటీరియల్ తోటే తయారు చేస్తారు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రబ్బర్స్. నెక్స్ట్ సింథటిక్ రబ్బర్స్ అనేవి మీరు చూడాలి. ఏంటి సింథటిక్ రబ్బర్స్? బ్యూనాఎన్. ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఇందాక మనం చూసినట్టే బ్యూటాడైన్ తీసుకొని ఎక్రైలో నైట్రైల్ తోటి కనెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, ఎక్రైలో నైట్రైల్ కూడా నేను చెప్పాను. ఓకే, సో వీడియోని మిస్ కాకుండా మొత్తం అంతా రాసుకుంటూ, ఇప్పుడు వీటికి స్ట్రక్చర్స్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడైతే ఇవ్వట్లేదు, కానీ మీరు ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ముందుదంతా కూడా నేను ప్రతి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కాబట్టి ఈ స్ట్రక్చర్స్ మీ అంతటా మీరు డ్రా చేసుకుని లింక్ చేయడం అనేది మీరు నేర్చుకుంటే మీ ప్రాక్టీస్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో అప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది. కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్పెషల్లీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ జేఈ, ఎంసెట్, నీట్. ఓకే, ఫస్ట్ మీకు కాన్సెప్ట్ మీద గ్రిప్ అనేది బాగా రావాలి. కాన్సెప్ట్ మీద గ్రిప్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో అలాగే బ్యూటా ఎస్ అంటే ఏంటి? బ్యూటాడైన్ విత్ స్టైరీన్. నేను మీకు స్టైరీన్ చెప్పాను, వినైల్ బెంజీన్. ఓకేనా, స్టైరీన్. ఓకే, దాని స్ట్రక్చర్ చెప్పాను. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే వచ్చే స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది మీరే స్ట్రక్చర్స్ వేసుకొని ట్రై చేయొచ్చు. ఓకే, అలాగే పిహెచ్బి, పాలీహైడ్రాక్సీ బ్యూటైల్ వాలరేట్. దీస్ ఆల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సింథటిక్ రబ్బర్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సింథటిక్ రబ్బర్స్. ఓకే, సో ఈ పిహెచ్బివి ఒకటి ఏంటంటే బయోడిగ్రేడబుల్ అనమాట.
మీకు ఆర్థోపెడిక్ మెడిసిన్స్లో క్యాప్స్యూల్స్లో మనకి ఈ పిహెచ్బివి మెటీరియల్లో మన మెడిసిన్ని ఫిక్స్ చేసి మనకు ఒక క్యాప్స్యూల్ తయారు చేసి పంపిస్తారు. అది మనం వేసుకున్నాం అనుకోండి బాడీలో డిజాల్వ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈ పిహెచ్బివి అనేది ఆర్థోపెడిక్ మెడిసిన్స్ కానీ ఏ మెడిసిన్లోనైనా మీకు క్యాప్స్యూల్కి ఉండే అవుటర్ కవర్, క్యాప్స్యూల్ లోపల మీకు పిల్స్ అనేవి ఉంటాయి, అవుటర్ కవర్ ఈ పిహెచ్బివి తోటే తయారవుతుంది. ఓకే, సో ఆ పిహెచ్బివి అనేది ఏంటంటే బయోడిగ్రేడబుల్ అనమాట. ఓకేనా, బయోడిగ్రేడబుల్. ఓకే, యూజ్డ్ ఇన్ ఆర్థోపెడిక్ మెడిసిన్స్, ఇట్ గెట్స్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఈ పిహెచ్బివి అనేది చాలా యూజ్ అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, పాలీడిస్పర్సిటీ ఇండెక్స్, పీడిఐ. పీడిఐ అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ ఎండబ్ల్యూ అండ్ ఎంఎన్. ఎండబ్ల్యూ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ద పాలిమర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్. ఓకేనా, సిమిలర్లీ ఎంఎన్ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ద పాలిమర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్. ఓకే, ఎంఎన్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్, ఎండబ్ల్యూ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్. ఇఫ్ యూ టేక్ ద రేషియో ఆఫ్ దీస్ టూ, ద సో ఫార్మ్డ్ రేషియో యూ కాల్ ఇట్ as పీడిఐ, పాలీడిస్పర్సిటీ ఇండెక్స్. ఇప్పుడు ఈ ఎండబ్ల్యూ అంటే ఏంటి, ఎంఎన్ అంటే ఏంటి, అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం మనం. సో ఇప్పుడు ఎంఎన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏమో M1N1 + M2N2 + M3N3 బై N1 + N2 + N3. అంటే మనం జనరల్గా ఏం చేయాలి? టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద పాలిమర్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇన్ ద పాలిమర్. ఓకే, అది చేస్తే ఎంఎన్ వస్తుంది. అలాగే ఎండబ్ల్యూ, ఓకే, మోలార్ మాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెయిట్ అనమాట. M1² N1 + M2² N2 + M3² N3 బై M1N1 + M2N2 + M3N3. ఇది చేస్తే ఎండబ్ల్యూ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండిటికి మనం రేషియో తీసుకుంటే పీడిఐ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ పాలీడిస్పర్సిటీ ఇండెక్స్. ఓకే, సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ మై వీడియో. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ వెరీ క్లియర్లీ. సో వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఓకే, సో ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ కంటెంట్. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ప్లీజ్ kindly subscribe to my channel, and Peri's Learnings is the name of my channel. Okay, and my name is Lalita Peri. Okay, so thank you for watching everyone. Please do share my videos and be benefited with my videos. Thank you all.